Sanskriti University for excellence in life. BTech Agri BSc lateral entry. సంస్కృతి యూనివర్సిటీ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతట వాళ్ళ లైఫ్ ని బిల్డ్ చేసుకునేలా వీళ్ళు స్కోప్ ఇస్తారనమాట. Why Sanskriti? Sanskriti University is one of the best university I can say as per as the student concerned. After completing their graduation or post-graduation, not only having the learning, they need to be skilled. We are making them ready for the industry. Placement is 85% because placement not only institute, as per my point of view, student also, all MNC they will require minimum CGPA is 8. 4 years చెక్ చేసినట్టయితే 7.4 lakhs తో విత్ హాస్టల్ కాలేజ్ ఫీజ్ ఫుడ్ అన్ని కంప్లీట్ అవుతుంది మేడం. 7.5 lakhs వరకు వితౌట్ షూటింగ్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అనేది ఇవ్వాలని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ బ్యాంక్స్ కి గైడ్ లైన్స్ అనేది పాస్ చేయడం జరిగింది. మెయిన్ క్యాంపస్ లోనే లేడీస్ హాస్టల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మెయిన్ క్యాంపస్ లోనే లేడీస్ హాస్టల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు ఏమన్నా బయటికి వెళ్ళాలన్నా కంపల్సరీ ఇంటికాడ నుంచి వీడియో కాల్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతూనే వీళ్ళు పిల్లలు అనేది బయటకు వెళ్తారు. ఇక్కడ ఫీ స్ట్రక్చర్ తక్కువ ఉంటుంది, ప్లేస్మెంట్స్ బాగుంటుంది. ఢిల్లీ నియర్ గా 100 kilometers లో ఉంది. ఢిల్లీలో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ కావాలి కదా, ఇక్కడ ఫెసిలిటీ ఉందా? ఫుడ్ అయితే మంచిగా హైజీనిక్ గా అంతా బాగుంటుంది. సెక్యూరిటీస్ అయితే ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ పర్మిషన్ ఉంటేనే కానీ బయటికి పంపించరు. అయితే ఈ రోజు మన ఐ డ్రీమ్ మీడియా మీ అందరికి సంస్కృతి యూనివర్సిటీని పరిచయం చేస్తుంది. సంస్కృతి యూనివర్సిటీ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతట వాళ్ళ లైఫ్ ని బిల్డ్ చేసుకునేలా వీళ్ళు స్కోప్ ఇస్తారనమాట. క్రియేటివ్ థింకింగ్ కి వాళ్ళ ఆలోచనలకి పెద్దపీట వేస్తారు. కల్చరల్ ఫెస్ట్లు కానీ గేమ్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. అంటే సంస్కృతి యూనివర్సిటీ తెలుగు వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుందంటే సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అలానే మనం ఇంటి దాకా వచ్చి హాస్పిటల్స్ లేవు అని బాధపడకుండా ఇక్కడే మనకి హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీ కూడా యూనివర్సిటీ లోపలే ఉంటుంది. అమ్మాయిలకైతే హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది. అలానే భద్రతకి ఎలాంటి లోపం లేకుండా చూసుకుంటున్నారనమాట. ఒక్కసారి మనం వెళ్ళి సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో ఏమేం గొప్పగా ఉన్నాయనే విషయం అయితే ఖచ్చితంగా చూద్దాం. ఇప్పుడు నాతో పాటు సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో డాక్టర్ గరిమా గోస్వామి గారు ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్. మేడంతో మాట్లాడదాం. హాయ్ మ్యామ్. Hello. How are you? Yeah, I'm fine. Okay. Ma'am, I want to know one thing. Why Sanskriti? What can you say about Sanskriti? Sanskrit University is one of the best university I can say as per as the student concerned, because students feel here safe, secure, a family environment we are having. We go for the holistic development of the students also. Like every festival, every moments we celebrate along with the students, so they don't feel that they are very far from their home. So first thing is that they feel a family environment over here. Second, as per the education, so we are providing them skill based education. We call the industry persons also within the campus, like Infosys, ICT Academy. We train them for the industry, like what are the things they are learning within the class, they need to expertise them, they need to have a skill based, like when they go for the industry after completing their graduation or post graduation, whatever, they need to be a skilled one, not only having the learning, they need to be skilled. So we are making them ready for the field, we are making them ready for the industry. So we are having here such kind of teaching learning process based on research, based on industrial training, based on entrepreneurship, everything we are having over here. If a student is having this certain kind of activities, like he or she is having the confident that in sports, we have a sport fiesta, we have different clubs over here, like a sports club, cultural activities club, technical club, innovation club, everything we are having over here. We have IEEE student branch over here, so that the students can find a global recognition through the various platforms. How can you provide something for South Indian? I mean, South Indians want homely food, homely culture, and yes. We have so many South Indian students and South Indian faculty members also, and we treat them like they are just like us. So we have a separate classroom also for South Indian students, and because all the faculty members are experienced over here, they are PhD. So in communication skill there is no problem.
So in English or as well as in South Indian also they can communicate with them, because we have South Indian faculty members also. Okay. And also we have a mentorship process, like after every 30 students we have one mentor. So we mentor them, we counsel them. If any student feels like I'm so far from my home, we call them separately, we sit them and we ask them what was the problem you're having. Such kind of environment we are having over here. Okay. That's just like a parenting environment. Okay, then how does the education system works here? Like, is that by hearted things or? Exactly, because that way I told you that we are not providing only the classroom learning. Okay. We provide them the skill based learning. Okay. We are making them ready for the industry. It's not just like mugging up something and write on the question paper on the examination. It's not like that. We making them skilled. Whatever they are learning in the classroom, theoretical knowledge, whatever they are doing, we make them learn through the practical also, the hands-on training, practical based training. And as I told also that we are having the IPR cell also. So and that is the intellectual property right. Whatever the idea students are having in their mind, they can make them publish in the form of a patent. Okay. And for that they don't need to pay any kind of fees. University is taking care of that. Okay, I listened that there are so many patents here. Yes. We have 3058 patents filed, and we have 650 patents published, and we have 7 patents commercialized also. Okay. And also we have 80 patents granted. Okay. So from the writing of the paper, writing of the patents till the commercialization, Okay. we guide a student. Okay. So that students' idea cannot be suppressed. They can come up, they can come forward and make it till the commercialization. Okay, then what is one thing that is so special about Samskriti? First things that is very special, that even female faculty members and female students feel very secure over within the campus. Okay. Even in the night, if we are working over here, library is open. If the students are reading in the library, they feel very secure. We have the women empowerment cell over here. We have the IIC over here, our deans, our dean academic, our CEO ma'am, all are female. So for females, it is a best campus. We feel very secure over here. Okay, then one last thing for South Indians to come here. You want to welcome them with any words or something? Yes. I want to tell all the students that before taking any decision, it's my advice, it's my request that please come to visit Sanskrit University first. Then after you can take any decision. And I'm sure that after coming to the campus, after meeting to the faculty members, you will decide that this is the place where I can find my future. Oh. So please come over here. Welcome. సంస్కృతి యూనివర్సిటీ నుంచి ఇప్పుడు నాతో పాటు డీన్ వైరచ్చిలై మేడం ఉన్నారు. మేడంతో మాట్లాడదాం. హాయ్ మ్యామ్. హాయ్ నమస్తే. నమస్తే, బాగున్నారా? చాలా బాగున్నాను. హ్యాపీ టు లిసన్ తెలుగు వర్డ్స్ ఫ్రమ్ యూ. కొంచెం కొంచెం తెలుగు తెలుసు. వస్తుందా మ్యామ్? అంటే సౌత్ ఇండియన్స్ కి ఎస్పెషల్లీ మీరు చాలా మందిని చూసుంటారు కాబట్టి హౌ డు దే ఫీల్ హియర్? ఐఎమ్ సౌత్ ఇండియన్. హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ఇట్ టు సీయింగ్ మీ? I feel happy. Same thing, students also feel happy. Okay. Because now here so many facilities, especially for South Indians. Most of the South Indian students are coming for AAML course. Okay. So we have specialized lab facilities for them, high-end system. Okay. We have a high-end system to run the machine learning, deep learning application. We have a separate lab facilities for them. Okay. In addition to that, we have a library 24/7. I can say that even though it is 8 to till 12 o'clock, students if they want, we are ready to extend the time also. Okay. In addition to that, in after 7 o'clock, we are providing tea for them in a free of cost only. Okay. So this is main thing for South Indian students. In addition to that, the messes we are running South Indian mess only. Okay. Because even I am very much fond of South Indian food. South Indian obviously. food. So here I used to also take a food in a mess only. Okay. In addition, if you see that mostly girl students, when you are far away from the native place, Yes, exactly. as a mother, even I have 2 sons. Okay. If I have a child or a girl also, I used to feel what is about security. Yes, Maybe you ask the exactly. next question is a security. Yes, ma'am. That was my next question actually. Yes, Security. everywhere. See here also there is a camera. Whatever we are talking, camera is capturing. Yes. All the places. Whenever you move, the camera will be there. So even a female security will be there. Okay. Warden also female warden. Faculty also staying in that. I am also staying in the quarters near to our female students, where the Telugu students are
I'm also staying there. So security not at all issue for them. ఓకే దెన్ ఎప్పుడైనా హెల్త్ ఇష్యూ వస్తుంది అనుకోండి. Oh, very good questions. We are running a 24/7 hospital. There is a wellness center. So we have allied science branches also, Ayurveda also, nursing also, 24/7 hospital facilities. No problem at all. Okay. No need to go outside. Everything is available within the campus. Okay. What about placements, ma'am? Placement, yes ma'am. Placement is 85% because placement not only institute, as per my point of view, student also. So they are coming from south side. Yes. So they have to maintain some certain level of CGPA. All MNC they will require minimum CGPA is 8. Okay. So we are providing placement minimum of 10.5 lakh to 54.5 lakhs. 54.5 lakhs. Yes, it is true. Okay. So you can check our website that the student is getting this placement. But students also, they have to take more effort. Okay. It is not just like that everything we will give a placement. Yes, it's not 100%. 100% because we'll give 85%. Yes. We'll give a minimum placement if we have a 80%. If you are 9, you will get more package. Okay. How much you are maintaining a CGPA, it's a matter also. Okay. There are any special courses, ma'am? Yes, madam. So we have, as per NEP 2020, National Education Policy, we should have a priority wise all the courses. Okay. Not only as an academic. Right. In addition to the value added courses, in addition to the skill based courses, in addition we have a multidisciplinary also. Okay, some people are wanting in a digital marketing. Yes, it's possible. They can offer that courses also. Okay. Then skill enhancement also. Skill enhancement also, some students, for example, machine learning, still they want to go for other related to machine learning. Okay. Yes, it is possible. Right. So we are providing that platform also. Not only that one, entrepreneurship also. You may aware of it. Our incubation center very good. Yes. So Dr. Pankaj Goswami, you have to meet him also. Okay. So we have a very good incubation center. So that also possible. Entrepreneurship also possible, madam. Why should South Indians especially choose Yes. Sanskrit? Here, first thing, it is main thing fees. They are getting a less fees first thing. I have to tell the truth. This I is agree. Okay, and in addition to that, 24/7 library facilities. We have specialized faculty each and every domain. If you take AA, I'm a machine learning expert. In addition to that, I'm deep learning expertise also. We have cyber security expertise, cloud computing expertise, IoT expertise. Okay. So all the subject we have expertise. More than 39 doctorate faculties we have. More than 20 years of experience faculty. 50% of faculty are more than 20 years. Wow. So why not Sanskriti? Why not Sanskriti? Yes, Yes. why not Sanskriti? ఇప్పుడు నాతో పాటు సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో ఏపీ అండ్ తెలంగాణ అడ్మిషన్స్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ గారు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడదాం. హలో అండి, నమస్తే. నమస్తే మేడం. బాగున్నారా? బాగున్నారా? చాలా బాగున్నాను. సంస్కృతి యూనివర్సిటీ అంటే ఇది నార్త్ లో ఉంది అనే విషయం అందరికీ తెలుసు. బట్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి ఏపీ అండ్ తెలంగాణ వదిలేసి ఇక్కడి వరకు ఎందుకు రావాలి? బేసికలీ మేడం, చాలా మంది ఈ రోజున మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ నుంచి చాలా మంది వేరే డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే, మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంది ఏంటంటే బై స్టేట్స్ లో ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ డెవలప్ అవుతాయి అని చెప్పేసి. ఒక కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ డెవలప్ అయ్యే విధంగా ఒక పాయింట్ అయితే, నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి మన ఆంధ్రాలో చూసుకుంటే ఈరోజు కంపెనీస్ లేవు. ఈ రోజున ఆ విధంగా జాబ్స్ కోసం బయటకు వెళ్తున్నాం జరుగుతుంది. ఈ 2 పాయింట్స్ బేస్ మీద మా కాలేజ్ ఎటువంటి సపోర్ట్ మేము చేస్తున్నాం అంటే, ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పరంగా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. అదే విధంగా డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. ఇలా ప్రాపర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్, నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళతో వీళ్ళు కొలాబరేషన్ అవ్వడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ డెవలప్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్. ఇది ఒక మేజర్ పాయింట్. అదే విధంగా మా కాలేజీలో ఇంకొక బెస్ట్ ప్రాసెస్ చెక్ చేసినట్టయితే, మా దగ్గర చెప్పే ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ IITs, NIT, బిస్బిల్ అనే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. ఇది ఒక మేజర్ పాయింట్. వన్ మోర్ థింగ్ దట్, జాబ్స్ పరంగా మనం చెక్ చేసినట్టయితే 120 కిలోమీటర్ దూరంలో ఢిల్లీ ఉండటం వల్ల అక్కడ నోయిడా సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఈ రోజున ఎంత పాపులర్ ప్లేస్ అనేది మనకి తెలియదేం కాదు. ఈ రోజు లక్షల కంపెనీస్ ఈ రోజు అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయింది సాఫ్ట్వేర్ పరంగా. దాని దగ్గర నియర్ బై అవడం వల్ల ఈ రోజు జాబ్స్ రావడానికి కూడా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది. ఈ రోజు మాకు జాబ్స్ పరంగా ఇంకొక మేము సపోర్ట్ చేసే విషయం ఏంటంటే, వేరే యూనివర్సిటీస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే వేరే యూనివర్సిటీలో ఏంటంటే 4th ఇయర్ నుంచి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతాం. బట్ మన దగ్గర అట్లా కాదండి. వెరీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి వీళ్ళకి ప్రాపర్ గా ఇన్ఫోసిస్ తో మేము టైఅప్ అవడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఇన్ఫోసిస్ లో వీళ్ళని అక్కడికి పంపించి ప్రాపర్ ఎక్కడ ఎలా జరుగుతుంది, హౌ ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అని చెప్పి మొత్తం కూడా
దగ్గరుండి మరి గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంటర్న్షిప్స్ కి సంబంధించిన స్టైఫండ్ కూడా వెరీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇదే ఇంకో మేజర్ పాయింట్. మన అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు అని అంటే మనం ఈ రోజు చెక్ చేస్తున్నట్టయితే మా యూనివర్సిటీ ఎందుకు మేము సజెస్ట్ చేస్తున్నామంటే వెరీ లో ఫీజ్, తక్కువ ఫీజెస్, వెరీ లో ఫీజ్. ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ ఫీజు ఎట్లా ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఆ విధంగా చూసుకుంటే వెరీ లో ఫీజ్ అని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ప్రతి మధ్య తరగతి వ్యక్తి కట్టుకునేలాగే మన ఇక్కడ ఫీజెస్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకి 4 years చెక్ చేసినట్టయితే 7.4 lakhs తో విత్ హాస్టల్, కాలేజ్ ఫీజ్, ఫుడ్ అన్ని కంప్లీట్ అవుతుంది మేడం. ఇది ఒక ఎక్సలెన్స్. ఇదే విధంగా ఈ రోజు జాబ్ ఒకటే ఒక మేజర్ ఒక పర్సన్ కి నీడ్ కాదు. వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అనేది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సౌత్ ఇండియా మంది, ఇది నార్త్ ఇండియా, పూర్తిగా పేరెంట్స్ కి దూరంగా ఉంటారు. పేరెంట్స్ కి ఏంటి ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు, అసలు పిల్లలు ఎలా ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి హెల్త్ బాగాలేకపోతే మనం వెళ్ళడానికి ఒక రోజు పడుతుంది కదా, ఆ టైంలో ఎలా చూసుకోవాలి అని ఒక డౌట్ ఉంటుంది. మరి వాళ్ళకి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు? విధంగా ఏం చేస్తున్నాం అంటే మేడం, సంస్కృతి యూనివర్సిటీ నాట్ ఓన్లీ డీలింగ్ విత్ బీటెక్, we are dealing with hospital also. Okay, right. మీకు చెక్ చేసినట్టయితే సంస్కృతి యూనివర్సిటీ సొంత హాస్పిటల్ అనేది ఉంటుంది జరుగుతుంది. పిల్లలకి ఏమన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినా లైక్ ఫీవర్ గానీ ఇట్లాంటి మేజర్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మన క్యాంపస్ హాస్పిటల్లోనే మన దగ్గర ఉన్న తెలుగు మెంటర్స్ తీసుకుని వెళ్ళి హాస్పిటల్లో మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అంతా చూపించి మళ్ళీ హాస్టల్ తీసుకొచ్చేంత బాధ్యత వరకు కూడా అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంతా మాయమే. ఓకే, ఇంకొక విషయం, ఒక రోజు ఇక్కడ ఉంటేనే మన ఫుడ్ దొరికితే బాగుంటది కదా అని ఆలోచిస్తాం మనం. ఇంకా ఇక్కడే 4 సంవత్సరాలు ఉండాలంటే అసలు తెలుగు ఫుడ్ మిస్ అయిపోతాం కదా అనే ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ అది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా ఇక్కడ మీరు కంపేర్ టు అదర్ యూనివర్సిటీస్? అక్కడ ఏం చేస్తారంటే అక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ తోనే తెలుగు ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయించడం జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ మన అట్లా కాదు మేడం. ఒక 5 members ని ఆంధ్ర, కడప, హైదరాబాద్ నుంచి ఒక 5 members ని అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మొత్తం కంప్లీట్లీ తెలుగు ఫుడ్ అనేది మన ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సూపర్. అండ్ అమ్మాయిల విషయంలో గానీ అబ్బాయిల విషయంలో గానీ సేఫ్టీ ఎలా ఉంటుంది? మాకి ఇప్పుడు ఉండరు కదా వాళ్ళు, ఇక్కడ చూడరు కూడా, సో జాగ్రత్తగా ఉంటారా లేదా అని ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. వాళ్ళకి ఏం చెప్పగలరు? మేజర్ గా మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది, డిజైన్ చేసిన ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మేడం, ఈ రోజు పేరెంట్స్ కి చెప్పుకోకపోయో అక్కడికి వెళ్ళి ఎలా ఉంటున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని ఒక భయం అనేది ఉంటుంది. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే 4 సంవత్సరాలు అనేది కంప్లీట్లీ విత్ హాస్టల్ తో ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళి రూమ్స్ లో ఉంటారు కానీ ఎటువంటి విధంగా కూడా మనం సపోర్ట్ చేయట్లేదు. సెక్యూరిటీ పరంగా చెక్ చేసినట్టయితే మీరు చెక్ చేస్తుంటే చూస్తూ ఉంటారు, డిఫరెంట్ బౌన్సర్లు అనేది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మెయిన్ గేట్ నుంచి మీరు ఈ రోజు కార్ వేసుకొచ్చినా కూడా మీ కార్ చెకింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లాంటిది నార్మల్ క్యాండిడేట్స్ ని ఎలా పడితే అలా ఎంటర్ చేయకపోవటం, ఇట్లాంటి విధంగా మెయిన్ లేడీస్ పరంగా అయితే ఇంకొక బెస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న విషయం ఏంటంటే మేడం, మెయిన్ క్యాంపస్ లోనే లేడీస్ హాస్టల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లేడీస్ హాస్టల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు ఏమన్నా బయటికి వెళ్ళాలన్నా, సినిమాకి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఎటువంటి విధంగా వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ ఇంటికాడ నుంచి వీడియో కాల్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతూనే వీళ్ళు పిల్లలు అనేది బయటకు వెళ్తారు. వాయిస్ కాల్ కూడా కాదు, డైరెక్ట్ వీడియో కాల్ వెరిఫికేషన్. ఇక్కడ మనకి తెలుగు మెంటర్స్ అనేది మనం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. లేడీస్ పరంగా తెలుగు మెంటర్స్ అనేది ఉంటారు, జెంట్స్ పరంగా కూడా తెలుగు మెంటర్స్ అనేది ఉంటారు. ఇంటికాడ నుంచి వీడియో కాల్ వెరిఫికేషన్ చేసి ఇలా బయట పంపించని చెప్తేనే గానీ వీళ్ళు బయటకు అనేది పంపించకపోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అమ్మాయిల కంటే లేడీ వార్డెన్ ఉంటే బాగుంటది, ఏదైనా బాధలు ఉంటే చెప్పుకోవాలంటే కూడా ఒక అమ్మాయి ఉంటే బాగుంటది అంటారు కదా, మరి ఆ ఫెసిలిటీ ఆ విధంగా కూడా మన లేడీస్ వార్డెన్స్ అనేది లేడీస్ రెక్టర్స్ అంటారు, వాళ్ళందరినీ కూడా మన తెలుగు వాళ్ళ నుంచే తీసుకురావడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ వచ్చేసి మనకి సూర్యాపేట నుంచి వచ్చున్నారు. అండ్ నార్త్ ఇండియా అంటే సౌత్ ఇండియన్స్ ఏమైనా ఇబ్బంది పెడతారేమో, ఈ ర్యాగింగ్ అలా కల్చర్ ఉంటుందేమో అనే క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది కదా. మరి మనకి ఏంటంటే మేడం ఇక్కడ మనకి యాంటీ ర్యాగింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఏంటంటే ఎటువంటి విధంగా కూడా ర్యాగింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏం జరిగినా కూడా అన్ని యూనివర్సిటీస్ లాగా సస్పెండ్ చేయడం ఏముండవు మేడం, డైరెక్ట్ గా డీటైన్ చేసి పంపించేయటమే. డీటైన్ చేసి పంపిస్తారా? డెఫినెట్లీ మేడం. ఆల్రెడీ ఒక 10 members ని ఒక 2 years బ్యాక్ అట్లా చేయడంతో ఈ రోజు నా క్యాంపస్ సరౌండింగ్స్ లో కూడా ర్యాగింగ్ అనే మాట అనేది ఇప్పుడు దాకా లేదు మేడం. ఆర్మీ నుంచి రిటైర్డ్ అయిన పర్సన్స్ తోనే వాళ్ళు ఒక కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీ వచ్చేసరికి యాంటీ ర్యాగింగ్ సిస్టమ్ కమిటీ. సూపర్. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి 100% ప్లేస్మెంట్స్ అంటే 100% ప్లేస్మెంట్స్ లేకపోతే 80% ఎంత పర్సెంటేజ్ అని చెప్పారు? లాస్ట్ ఇయర్ మేము చూసుకున్నట్టయితే 85% ప్లేస్మెంట్స్ అనే రికార్డ్ అనేది బ్రేక్ చేయడం జరిగింది. సూపర్. ఈ రోజున మీరు చెక్ చేస్తారు అన్ని యూనివర్సిటీస్ 100% ప్లేస్మెంట్ 100%. ఈ రోజు మా క్యాంపస్ లో 85% అనేది మేము ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఫెయిల్ అయిన క్యాండిడేట్స్ కు మేము జాబ్ ఇస్తామని చెప్పేసి మేము ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వలేము.
ఎవరైతే 65% CGP మెయింటైన్ చేసుకుని 75% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి మేము ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వగలం. 100% జాబ్ ఇస్తామని ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ కూడా కావాలని మేము ప్రొవైడ్ చేయగలం. బట్ ఎవరైతే ఫెయిల్ అయిపోయి కూడా వాళ్ళకి నా జాబ్ కావాలంటే మేమైతే ఇక్కడ ఎటువంటి విధంగా కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. 7 లక్షల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 55 లక్షల వరకు ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎంత వచ్చింది? 55 lakhs మేడం. 55 lakhs ఇండియా వైడ్ గా. ఓ సో 55 lakhs వచ్చింది ఇండియా వైడ్ గా. ఓకే 7 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 55 lakhs వరకు ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఒక స్టూడెంట్ క్యాపబిలిటీ. ఓకే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంటుంది ఈ కాలేజ్ కి? స్టార్ట్అప్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది. దాని పరంగా ఈ రోజు చూసుకుంటే ఇండియా మొత్తంలో 20 యూనివర్సిటీస్ మాత్రమే ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అనే పర్మిషన్ ఇచ్చున్నారు. దాంట్లో మంది ఒకటి. ఓకే సూపర్. ఎవ్రీ ఇయర్ 5 crores rupees గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఫర్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్. 5 crores గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే డన్. స్టూడెంట్స్ కి ఎవరికైతే ఏమైనా ఐడియాస్ ఉన్నాయి, లైక్ వాళ్ళు ఏమైనా సొంత కంపెనీ పెట్టాలనో లేకపోతే సొంత ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేయాలనో ఇట్లాంటి విధంగా ఫండ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ MBA క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసినట్టయితే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ గానీ అవనండి, దానికి సంబంధించిన ఫండింగ్ అవనండి, ఎన్ని కూడా క్యాంపస్ నుంచి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేపించడం జరుగుతుంది. ఓకే పేటెంట్స్ కూడా ఉన్నట్టున్నారు. మేడం నియర్లీ 2000 పేటెంట్ రైట్స్ అనేది మన క్యాంపస్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కి వచ్చినాయి మేడం. అంటే వాళ్ళు ఓన్ గా చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కి 2000 పేటెంట్ రైట్స్ వచ్చాయి. వావ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. అంటే ఇంకా ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి? అన్ని యూనివర్సిటీస్ లో లేనివి మీ దగ్గర స్పెసిఫిక్ గా ఉన్నవి? వేల మందిని తెలుగు స్టూడెంట్స్ ని తీసుకుని వెళ్ళి 96% మొత్తం కూడా తెలుగు స్టూడెంట్స్ తో నింపేసిన యూనివర్సిటీస్ ఈరోజు నార్త్ ఇండియాలో చాలా యూనివర్సిటీ చూసాను. ఈ రోజు మనం బయట స్టేట్కి వెళ్తున్నాం అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటే బయట స్టేట్కి వెళ్తున్నాం. అలాంటి విధంగా ఉన్నప్పుడు ఈ రోజున ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎలా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ డెవలప్ అవుతుంది? మా దగ్గర ఏంటంటే లిమిటెడ్ సీట్స్ అనేది మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ని ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా నార్మల్ గా వేరే యూనివర్సిటీస్ లో చేసినట్టయితే నార్మల్ గా ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచో లేకపోతే ఒక బీటెక్ కాలేజ్ నుంచో PhD చేసిన క్యాండిడేట్స్ ని పెట్టుకుని వాళ్ళు రన్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ మన దగ్గర చూసుకుంటే IITs అన్నిటి బిస్బిల్ ఫ్యాకల్టీని మాత్రమే మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని ఒక ఉద్దేశంతో. సెక్యూరిటీ పరంగా ఈ రోజున పిల్లల్ని బయట పంపిస్తున్నారంటే పేరెంట్స్ ఆలోచిస్తుంది ఏంటంటే అడిగి ఏం చేస్తున్నారని చెప్పుకోక ఒక భయం అనేది ఉంది. బట్ మన దగ్గర ఏంటంటే మన ప్యాకేజ్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ హాస్టల్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే 4 సంవత్సరాలు కంపల్సరీ క్యాంపస్ హాస్టల్లోనే ఉండాలి వీళ్ళు. ఇంతమంది ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ నుంచి రావడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా చాలా బెటర్ గా అవడం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకరు తెలుగు మాట్లాడితే ఒకరు హిందీ, ఒకరు ఇంగ్లీష్, ఇంకొకరు ఇంకేదో లాంగ్వేజ్ మాట్లాడితే అన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాం. దాని వల్ల ప్లేస్మెంట్స్ కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. అంతేనా? ఓకే. ఎందుకంటే ఈ రోజు కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత సక్సెస్ అవడం చాలా కష్టం అండి. ఎందుకంటే ప్రాపర్ లాంగ్వేజ్ అనేది వీళ్ళకి డెవలప్ అవ్వలేకపోతుంది. ఈ రోజు కంపెనీ ఇక్కడ ఉంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వీరికి ట్రైనింగ్ అనేది ఆ ట్రైనింగ్ కూడా ప్రాపర్ నేర్చుకోలేకపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. అదే ఒక మేజర్ పాయింట్. నేను ఎందుకంటే దాన్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నాను మేడం. ఎందుకంటే ఈ రోజు కంపెనీకి వెళ్తాం గొప్పతనం కాదు, కంపెనీలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాళ్ళ జర్నీ స్టార్ట్ అవ్వాలి, జర్నీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఒక 1 lakh తో స్టార్ట్ అయ్యి 20-30 lakhs కూడా వాళ్ళు శాలరీ తీసుకునే పొజిషన్ కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు ఎంత డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి. అలా డెవలప్మెంట్ అవ్వాలంటే ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది వచ్చి ఉండదు. అలా దాని పరంగా ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది మేము పెడతాం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా జాబుల పరంగా కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకునే జరుగుతుంది మేడం. ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ ఇన్ఫోసిస్ ఇలాంటి టాప్ MNC కంపెనీస్ తో మేము కొలాబరేషన్ అయ్యి ఉన్నాం. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ప్రీవియస్ గా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కి సంబంధించిన దీంతోనే వీళ్ళు ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేయించడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు అదే విధంగా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు క్యాంపస్ కి వాళ్ళు కంపెనీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ దగ్గర ఉండి మొత్తం అసలు ఎలా జరుగుతుంది ఏంటంటే మొత్తం కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది కూడా వెరీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక విషయం ఏంటంటే మేడం ఈ రోజున వేరే యూనివర్సిటీస్ లో ఫర్ సపోజ్ ఏమన్నా కానీ స్టూడెంట్ బ్యాక్లాగ్ పడ్డారంటే ఎవరికైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటాయి. ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది సప్లీ కింద మార్చి ఆ టైంలో ఎగ్జామ్స్ కి వచ్చి ఎగ్జామ్ రాసుకోని చెప్తారు. కానీ అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏం నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు? ఈరోజు సప్లీకి దాకా వెళ్ళారంటే వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ రానట్లేకే కదా. కానీ మన దగ్గర ఏం చేపిస్తున్నాం అంటే వాళ్ళకి స్పెషల్ క్లాసెస్ ఫర్ అబౌట్ దట్ సబ్జెక్ట్. ఓకే. అంటే బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి స్పెషల్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఏవైతే బ్యాక్లాగ్స్ ఏవైతే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో ఆ సబ్జెక్ట్స్ అలా బ్యాక్లాగ్స్ సబ్జెక్ట్ కి సపరేట్ గా క్లాసెస్ అనేది మళ్ళీ సపరేట్ గా రీ ఎగ్జామ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది విత్ ఇన్ 1 month లో. 1 month లోనే వీళ్ళకి ఆ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన సీనియర్ ఫ్యాకల్టీతో ఇప్పించడం జరుగుతుంది. మొత్తం ఆ సబ్జెక్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ బ్యాక్లాగ్ పడిన క్యాండిడేట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా సబ్జెక్ట్ గురించి నాలెడ్జ్ వచ్చేదాకా
నేర్పించి ఎగ్జామ్ రాపించడం జరుగుతుంది. అందరిలాగా సప్లీలు పెట్టకుండా ఇక్కడ ఏంటంటే రీ ఎగ్జామ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం. ఓకే, రైట్, అర్థమైందండి. మరి అంటే ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ చెప్పారు, ఫుడ్ కానీ, హాస్టల్ కానీ, సెక్యూరిటీ కానీ, మనకి ఏదైనా వెళ్ళాలంటే ఇన్ని పర్మిషన్స్ కానీ, ఇన్ని మెయింటైన్ చేసినప్పుడు అంత ఫీజు తక్కువ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు? మేడం, మీరు గమనించినట్టయితే మన ఏ యూనివర్సిటీ అయినా కూడా యూజీసీ నుంచి కంపల్సరీ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఒక యూజీసీ నామ్స్ ప్రకారం కొంత యూనివర్సిటీస్ కి ఇంత ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ మాత్రమే డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు లక్షలు తీసుకుంటున్న యూనివర్సిటీ రూల్ ని అధికి మించి తీసుకుంటూ మాత్రమే చేస్తున్నారు. కానీ మా యూనివర్సిటీ ఏవైతే రూల్ పాస్ చేసిన యూజీసీ దాని ప్రకారం మాత్రమే మన ఇదే ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంతేగాని ఈ రోజున ఎక్స్ట్రా ఫీజెస్ తీసుకుని, ఈరోజు మీకు తెలుసు మేడం, ఈ రోజు ఇండియాలో అత్యంత బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ ఏంద్రా అంటే ఎడ్యుకేషన్. దాని పరంగానే ఈ రోజున అదే విధంగా ఈరోజు ఆంధ్ర తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఉన్న పేరెంట్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందిరా అంటే తక్కువ ఫీజు కడితే మంచి కాలేజ్ కాదు, ఎక్కువ ఫీజు కడితే మంచి కాలేజ్. ఈ యొక్క చిన్న ఐడియాని తీసుకుని ఈరోజు లక్షల ఫీజెస్ అనేది పెంచి అక్కడ అనేది పెడుతున్నారు. కానీ ప్రాపర్ గా అక్కడ సపోర్ట్ అనేది ఇస్తున్నారా లేదని ఎవరు చూడలేదు మేడం. ప్రాపర్ గా వాడు జాబ్స్ ఇస్తున్నారా లేదని ఎవరు చూడలేదు మేడం. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకు కూడా మేము అందియాలి, ఏపీ తెలంగాణకి ఫీ స్ట్రక్చర్ అందియాలని ఒక కారణంతోనే ఈ 7.4 lakhs విత్ హాస్టల్ అనేది నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు బేసిక్గా ఈ క్యాంపస్ ఫీ స్ట్రక్చర్ చెక్ చేస్తున్నట్టయితే అబౌట్ 10 lakhs ఉండేది. బట్ అబౌట్ 10 lakhs ఉంది ఈ క్యాంపస్ లో కూడా. బట్ మన ఏపీ తెలంగాణ వాళ్ళకి మాత్రమే స్పెషల్ కన్సెషన్ ఇచ్చి 7.4 lakhs అనేది మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది మేడం. సో ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణ వాళ్ళకి కానీ ఆంధ్ర వాళ్ళకి కానీ 7.5 lakhs నేను ఇప్పిస్తున్నాను స్పెసిఫిక్ గా అని చెప్పారు. కానీ కొంతమంది పేరెంట్స్ 7.5 కూడా కట్టలేని సిచ్యువేషన్ లో ఉండొచ్చు. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే ఆప్షన్ ఏంటి మేడం? ఈ రోజు పేరెంట్స్ కి చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు. ఈ రోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక స్కీమ్ అనేది రిలీజ్ అయింది. ఆ స్కీమ్ పేరు ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ చదువుకోవాలని తత్వాన్ని క్రియేట్ చేసేలాగా ఈ స్కీమ్ అనేది ఉంది. ఎందుకంటే మేడం 7.5 lakhs వరకు వితౌట్ షూరిటీ, వితౌట్ కొలాటరల్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అనేది ఇవ్వాలని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ బ్యాంక్స్ కి గైడ్ లైన్స్ అనేది పాస్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఎలా అప్లై చేయాలన్న ప్రాసెస్ అంతా కూడా దగ్గరుండి కూడా నేనే చూసుకోవడం జరుగుతుంది మేడం. వాళ్ళకి ఏమైనా బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి ఏమన్నా కానీ ప్రాబ్లమాటిక్ ఉన్నా బ్యాంక్ మేనేజర్ తో నేనే మాట్లాడి ఆ ప్రాసెస్ అనేది కూడా ఫాస్ట్ అప్ చేపించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజున ఒక రూపాయి లేకుండా కూడా ఈ క్యాంపస్ చదువుకునేలాగా ఈ రోజున ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది 7.4 అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సూపర్ అండి. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎడ్యుకేషన్ అందడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫీజు వెంటనే కట్టలేకపోతే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది అనేది వాళ్ళకి తెలియజేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు నాతో పాటు సంస్కృతి హాస్పిటల్లో డాక్టర్ రెడ్డి సార్ ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడదాం. హలో సార్. సార్ తెలుగు డాక్టర్ అయ్యన్నారని విన్నాను నేను. సో ఇక్కడ తెలుగు స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తుంటారు కదా, ఒక విషయం ఏం చెప్పగలరు వాళ్ళ కోసం మీరు? అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు రావాలంటే వన్ థింగ్ యూ కెన్ సజెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఏమి ఇబ్బంది ఉండదండి. మామూలుగా ఇక్కడ మెడికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అన్ని సర్వీసెస్ 24 hours ఉంటుంది హాస్పిటల్. ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్స్ అవుతా ఉంటారు ఎవ్రీ ఇయర్. మామూలుగా రిమైనింగ్ హాస్టల్ ఎమర్జెన్సీ ఎనీ టైం సర్వీస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఎలాంటి మెడికల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సార్? అంటే ఆయుర్వేద అంటే ఇక్కడే చేస్తున్నారా సార్? ఆయుర్వేదిక్ ఉంటుంది. ఎమర్జెన్సీ మీన్స్ అలోపతి సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది. ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా రిమైనింగ్ ఏదైనా కాంప్లికేషన్ హై వస్తే రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. బయటకి రిఫర్ చేస్తారు. మామూలుగా ఆయుర్వేదిక్ 24 హాస్పిటల్, ఎమర్జెన్సీ సెక్షన్ వచ్చి అలోపతి నడుస్తుంది. అలోపతి నడుస్తుంది. ఇక్కడ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కి మీరు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ హాస్పిటల్ వాళ్ళకి మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కి మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం. మేము వాళ్ళకి క్లాసెస్ చెప్పటం ఇక్కడే ఉంటుంది. అంటే ఎలాంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కి? BAMS 5.5 years. 5.5 years. ఏరే కోర్సులు అదర్ నర్సింగ్ కాలేజీ, ఫిజియోథెరపీ కాలేజీ, DMLT కాలేజీ అవి సపరేట్ సెక్షన్స్. మా సెక్షన్ లోకి వచ్చేలైతే ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్ మామూలుగా 5.5 years కోర్సు. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత నీట్ రాసి నీట్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కౌన్సిలింగ్ లో వస్తారు. వాళ్ళు 5.5 years పర్మిషన్, NCSM పర్మిషన్ ప్రకారం నడుస్తుంది. అది త్రూ నీట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నీట్ కౌన్సిలింగ్ లో నుంచి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళే వస్తారు. ఓకే, తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ? BAMS లో తెలుగు స్టూడెంట్స్ లేరు. ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్ ఆ కోర్సెస్ లో ఉన్నారు. DMLT పారామెడికల్ కోర్సెస్ లో ఉన్నారు. కానీ BAMS లో తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఎందుకని సార్? అంటే అంత అవగాహన రాలేదంటారా? ఇంకా అంటే ఇది దూరమై కానీ అక్కడ ఇది త్రూ నేషనల్ కౌన్సిలింగ్ కదా,
తెలుగు స్టూడెంట్స్ అక్కడ సౌత్లో ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు, అక్కడ కాలేజెస్ ఉన్నాయి కదా, అంతే తప్ప ఏం లేదు. ఇక్కడ ఎక్కువ యూపీ ఈ ఏరియా సరౌండింగ్ మొత్తం స్టార్టింగ్లోనే ఫిలప్ అయిపోతాం. మీరు ఎక్కడి నుంచి సార్? ఎట్ ప్రజెంట్ హైదరాబాద్, మాది గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఎలా చేశారంటే నేను జాబ్ పర్పస్ 3 years 2 years అవుతుందా? 3.5 years. 3.5 years నుంచి ఇక్కడే చేస్తున్నారు. ఓకే. మరి తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి ఇక్కడికి రావాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏమైనా ఉందా సార్? అంటే తెలుగు వాళ్ళకి ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పడానికి ఏమైనా? వాళ్ళు డిపెండింగ్ ఆన్ ద కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అండి, మల్టిపుల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఛాయిస్ని బట్టి కోర్స్ జాయిన్ కావచ్చు. ఓకే. ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇబ్బంది ఉండదు? ఫెసిలిటీస్ అయితే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. ఫెసిలిటీస్ అందులో ఈ మధ్య న్యాక్ కూడా ర్యాంక్ అప్లై చేసిన న్యాక్ ర్యాంక్ వస్తుంది. ఓకే. మాదైతే ఆయుర్వేదిక్ అయితే QCI ర్యాంక్ B గ్రేడ్ ఉంది, యూపీలో 6th పొజిషన్లో ఉంది ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్. న్యాక్ ఇప్పుడు ఇంకా రిజల్ట్ డిక్లేర్ కాలేదు, న్యాక్ వస్తే మామూలుగా వాళ్ళ ఫెసిలిటీ పర్పస్లో ఇబ్బందులు ఏముండవు. ఓకే. వై సంస్కృతి అంటే ఏం చెప్పాలి సార్? ఇంజనీరింగ్ BAMS అంటే నేషనల్ అనుకోండి, ఇంజనీరింగ్ స్టేట్ వైజ్ యూనివర్సిటీ వైజ్ కౌన్సిలింగ్లు కదా తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా యాక్చువల్లీ ఒక యూనివర్సిటీ అన్న తర్వాత మనకి మాట్లాడే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా వస్తాయంటే ఇట్లా ఆడిటోరియంలో స్పీచెస్ ఇచ్చినప్పుడు లేకపోతే నిలబడి మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. జనం ముందు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నామంటే కొంచెం ధైర్యం వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనేది నేనైతే గట్టిగా నమ్ముతాను అనమాట. అందుకనే సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ఇలాంటి వాటికి పెద్దపీట వేస్తుంది. అంటే చాలా ప్రోగ్రామ్స్, కల్చరల్ ఈవెంట్స్, ఫెస్ట్ నడుస్తుంటాయి అనమాట. ఇక్కడ వచ్చి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఇక్కడ నిలబడి క్లాసెస్ చెప్పడమో లేదంటే మానిటైజ్ చేసుకోవడం, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు నేర్చుకోవడం వల్ల దానివల్ల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బెటర్ అవుతాయి. ఈ ఆడిటోరియం అనేది చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుందని నా అభిప్రాయం. ఇప్పుడు నాతో పాటు సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో తెలుగు అబ్బాయి ఉన్నాడు అనమాట. తనతో చాలా విషయాలు మాట్లాడదాం. ఓకే. హాయ్. హాయ్. పేరేంటండి? యశ్విన్ ప్రమోద్. యశ్విన్ ప్రమోద్. ఏ ఇయర్ ఇప్పుడు? ఫస్ట్ ఇయర్ CSEAMI. CSEAMI. ఓకే. అంటే ఆంధ్ర, హైదరాబాద్ ఇన్ని ఉండగా అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఎందుకు వచ్చారు? అంటే నార్త్ దగ్గర రావడం వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి బాగా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇక్కడ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ కి ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు. సౌత్ తో పోలిస్తే ఇక్కడికి వస్తే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. ప్లస్ మళ్ళీ ఢిల్లీ, ముంబై ఇవన్నీ నార్త్ సైడ్ ఉండడం వల్ల IT సెక్టర్ అనేది కొంచెం డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ. సో సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఇక్కడైతే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ దొరకవచ్చు. అండ్ స్టడీ పరంగా కూడా బ్రాడ్ పీపుల్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, కొంచెం బ్రాడ్ మైండ్ పెరగచ్చు అని చెప్పేసి చూసి. ఓకే, నైస్. అంటే ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు అనగానే మన హోమ్ ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మన ఫుడ్ దొరికితే బాగుండు కదా అని చూస్తుంటాం. ఒక రోజు అయితే అడ్జస్ట్ అవుతాం, కానీ ఇక్కడే ఉండాలన్నప్పుడు మన ఫుడ్ ఖచ్చితంగా ఉంటే బాగుంటది అనుకుంటాం కదా. ఆ ఫెసిలిటీ ఉందా మనకి ఇక్కడ? ఫెసిలిటీ ఉంది. ఇక్కడ దివాకర్ అని ఉంటారు మా కన్సల్టెంట్, ఆయన చెప్పారు స్టార్టింగ్ నుంచే ఇక్కడ సౌత్ ఫుడ్ అనేది అవైలబుల్ గా పెడతాం మేము సౌత్ స్టూడెంట్స్ కోసం అని చెప్పేసి అన్నట్టుగానే పెడుతున్నారు. జూనియర్స్ కి అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, సౌత్ ఫుడ్ అయితే ఉంటది. నాన్ వెజ్ పెడతారా? నాన్ వెజ్ కూడా పెడతారు, బట్ డైలీ పెట్టారు, కానీ వీక్లీ వన్స్ 2-2 పెడతారు. నాన్ వెజ్ కూడా పెడతారు. ఓకే. ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే బట్టే విధానం ఇదే ఉంటుందా, లేకపోతే కొత్తగా ఇంకేమైనా క్రియేటివ్ థింకింగ్ కి స్కోప్ ఉందా? అన్నీ బట్టి అని ఏం లేదు, మొత్తం అంతా క్రియేటివ్ గానే ఉంటాయి. డిజిటల్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతుంటాయి, ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చేసి చూపిస్తుంటారు, మనతో చేస్తుంటారు కూడా ప్రతి వర్క్ ల్యాబ్స్ లో. సో బట్టే విధానం ఉండదు, ప్రతిదీ అర్థమయ్యేలాగా లెక్చరర్స్ కూడా ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటారు, అర్థమైందా లేదా అని అడుగుతూ ఉంటారు. ప్లస్ మళ్ళీ అర్థమైందా లేదా అని ప్రతిదీ తెలుసుకుంటారు, చదివిస్తుంటారు, బట్టి ఏమి ఉండదు. హాస్టల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ? హాస్టల్స్ కూడా బాగుంటాయి. రూమ్ కి వచ్చేసి 4 members ఉంటారు. చాలా పెద్దగా ఉంటాయి హాస్టల్స్ కూడా. రూమ్స్ చాలా బాగుంటాయి, వెంటిలేషన్ బాగుంటది, ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి. కల్చరల్ ఫెస్ట్స్ బాగా జరుగుతుంటాయి. ఇయర్లీ ఒక 4-5 ఈవెంట్స్ అయినా జరుగుతుంటాయి, అవి కూడా చాలా గ్రాండ్ గా జరుగుతుంటాయి, బాగా జరుగుతాయి. ఏ బ్రాంచ్ అండి మీరు? అగ్రికల్చర్. ఓకే. మీ పేరు? పునీత్. ఎక్కడి నుంచి? మదనపల్లి, తిరుపతి దగ్గర, తిరుపతి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే. మరి ఆంధ్ర నుంచి డైరెక్ట్ నార్త్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఇలా? యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మా సీనియర్ ఒక కజిన్ చదువుతున్నారు, అతను సజెస్ట్ చేశారు కాలేజ్ బాగుంటది అని చెప్పి. జస్ట్ మేము విజిట్ కి వచ్చాము, సో నచ్చింది, ఇంకా ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకొని జాయిన్ అయిపోయాం. బట్ అగ్రికల్చర్ ఎందుకని? అంటే మనం మామూలుగా ఇంజనీరింగ్, డాక్టర్స్ ఇలానే అనుకుంటాం కదా, ఎందుకని? యాక్చువల్ గా నేను బైపీసీ స్ట్రీమ్, ఇంటర్ లో బైపీసీ తీసుకున్నాను. చిన్నప్పటి నుంచి అగ్రికల్చర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్.
దాంతో ఆయన సజెషన్ వల్ల, నా సీనియర్ సజెషన్ వల్ల ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే. అగ్రికల్చర్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఫార్మింగ్ మనం వెళ్ళి చేస్తుంటాం కదా, అలా మీకు ఏమైనా ఉంటుందా? ఇక్కడ నుంచి ఒక 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఆర్గానిక్ కుంజ్ అనే ఒక ఏరియా ఉంటది, వీళ్ళకి సంబంధించింది. అక్కడ మనకు అన్ని ఆర్గానిక్ గా పండించడం, ప్లాంట్స్, హార్టికల్చర్ సంబంధించి, అగ్రానమీ సంబంధించి అన్నిటి గురించి అక్కడ నేర్పిస్తారు. నేర్చుకుంటున్నారా మీరు అంటే ఫార్మింగ్ కి సంబంధించినవన్నీ? మేము యాక్చువల్ గా 3 years బాగా నేర్చుకొని. ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైనా? అంటే ఇక్కడ ఫుడ్ సౌత్ వాళ్ళకి కొంచెం వేరేలా ఉంటది, నార్త్ వాళ్ళకి వేరేలా ఉంటది. సౌత్ ఫుడ్ దొరుకుతుంది. ఓ పోన్లేండి. ఇంటిని మిస్ అవుతుంటారా? ఇప్పుడు మనకి హెల్త్ బాగాలేకుండా వచ్చింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా అక్కడి నుంచి పరిగెట్టుకుంటూ రాలేరు కదా మన ఇంట్లో నుంచి. మనకి ఇక్కడ సెకండ్ క్యాంపస్ ఇంకోటి ఉంటది, అక్కడ హాస్పిటల్ బ్లాక్, అది హాస్పిటల్ ఉంది. అంతా మనకు చాలా వరకు మలయాళం డాక్టర్స్ ఉంటారు. సో మనకు ఈజీ కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా డైరెక్ట్ అక్కడికి తీసుకెళ్తారు, ఫ్యాకల్టీయే తీసుకెళ్తారు. ఎక్కడి నుంచి అండి మీరు? నా పేరు పవన్, నేను విజయవాడ నుంచి వస్తున్నాను. విజయవాడ నుంచి వచ్చారు అంటే విజయవాడ నుంచి వై నార్త్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు? నార్త్ అంటే ఇక్కడ ఫీ స్ట్రక్చర్ తక్కువ ఉంటుంది, ప్లేస్మెంట్స్ బాగుంటుంది. ఢిల్లీ నియర్ గా 100 kilometers లో ఉంది. ఢిల్లీలో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు హైదరాబాద్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. ఐ మీన్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ అసలు యూనివర్సిటీ? ఇక్కడ బాగుంటుంది, ఫెసిలిటీస్ అన్ని బాగున్నాయి, టీచింగ్ స్టాఫ్ బాగుంది. నాక్ అక్రిడిటేషన్ కూడా రీసెంట్ గా ఇంటర్వ్యూ జరిగింది, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నాక్ అక్రిడిటేషన్. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు హెల్త్ విషయంలో గానీ, ఫుడ్ విషయంలో గానీ ఎలా ఉంటుంది? సౌత్ ఇండియన్స్ అంటే మనకి ఫుడ్ కంపల్సరీ కదా. సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఉంటుంది సెపరేట్ గా, హాస్టల్ కూడా ఫెసిలిటీస్ హైజీనిక్ గా ఉంటుంది. బాగుంటుంది. ఓకే. మొత్తం మరి అంటే నార్త్ వాళ్ళు కదా, సౌత్ వాళ్ళు కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుందా? ఇబ్బంది పెడతారా? చూపియరు. స్టాఫ్ కూడా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాల్లో. ర్యాగింగ్ అసలు ఏముండదు, అందరు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? హాస్టల్ బాగుంటుంది, హైజీనిక్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా యూనివర్సిటీకి పిల్లలు వస్తున్నారు కదా, వాళ్ళకి ఏం చెప్పగలరు మీరు ఒక సజెషన్ అంటే? ప్లేస్మెంట్స్ బాగుంటాయి ఇక్కడ, కొన్ని బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ కూడా ఉన్నాయి, విజిట్ చేయొచ్చు. ఢిల్లీలో ఉన్నాయి, మన మథుర టెంపుల్ ఉంది, కృష్ణుడి టెంపుల్ ఉంది, అండ్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని బాగుంటాయి. మీ పేరండి? మహేశ్వరి. మహేశ్వరి. ఎక్కడి నుంచి మీరు? రాజమండ్రి నుంచి అండి. రాజమండ్రి నుంచి. ఓకే. అంటే రాజమండ్రి నుంచి వై నార్త్ ఎందుకు వచ్చారండి? అంటే కొంచెం ఇక్కడ స్టడీస్ బాగుంది అన్నారని, పైగా ఐకార్ సర్టిఫికేటెడ్ కాలేజ్ అని వచ్చాం, అందుకని వచ్చారా? ఓకే. ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది మరి? అంటే బాగుంటుంది. ఏ సెక్టర్ తీసుకున్నారు మీరు? అగ్రికల్చర్. అగ్రికల్చర్ వై? నార్మల్ గా ఇంట్రెస్ట్ బట్టి వచ్చాం మేము. ఫార్మింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీకు? దాని గురించి చదువుకోవాలి అనుకొని తీసుకుని వచ్చాము. మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఏమైనా దీంట్లో ఉపయోగిద్దామని చూస్తున్నారా? అందుకనే ఏమైనా అగ్రికల్చర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందా? ఇక్కడ స్టడీస్ అంతా మోడర్న్ టెక్నాలజీలోని ఉండే దాన్ని బట్టి చెప్తూ ఉంటారు. ఓకే. సౌత్ ఇండియన్స్ కదా, అంటే నార్త్ ఇండియన్ ఫుడ్ తినే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మనకి, సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ కావాలి కదా, ఇక్కడ ఫెసిలిటీ ఉందా? ఫుడ్ అయితే మంచిగా హైజీనిక్ గా అంతా బాగుంటుంది, ఫుడ్ బాగుంటుంది తినడానికి. హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా బాగానే ఉంటుంది. అవునా? సెక్యూరిటీస్ అయితే ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ పర్మిషన్ ఉంటేనే కానీ బయటికి పంపించరు. ఓకే. మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా ఇక్కడ వార్డెన్ సైన్ నుంచి పేరెంట్ పర్మిషన్ అన్ని తీసుకొని తర్వాత వెళ్ళాలి. ఓకే. ఓన్లీ సండేస్ అండ్ సాటర్డేస్ ఎలా ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళడానికి. ఓకే. బయట నుంచి ఎవరైనా చూడడానికి రావాలంటే అది వాళ్ళకి మనం పర్మిషన్ తీసుకుంటే దాన్ని బట్టి. ఓకే. హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు ఎలా? అది ఇక్కడే సంస్కృతి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. మీ పేరేంటండి? ఎక్కడి నుంచి? తిరుపతి నుంచి. తిరుపతి నుంచి వచ్చారా? ఓకే. తిరుపతి నుంచి వై నార్త్? ఐకార్ కోసం. ఐకార్ కోసమే వచ్చారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ 100% ప్లేస్మెంట్స్ ఢిల్లీకి దగ్గర ఉండడం వల్ల ఏమైనా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు? చాలా యూజ్ ఉందండి. ఓకే. అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది? అంటే నేను అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అండి. ఇప్పుడు మనకు దాంట్లో సబ్జెక్ట్స్ మనం ఏది తీసుకుంటామో దాని ద్వారా ఎంఎస్ చేసుకుంటే దానివల్ల ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ వైజ్ ఎలా ఉంటుంది? చాలా 100% ఉందండి. గర్ల్స్ కి చాలా సేఫ్టీ ఉంది. ఉంటుందా? ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది? సౌత్ ఇండియన్స్ కి మనం మిస్ అవుతుంటాం. సెపరేట్ మెస్ కూడా ఉందండి సౌత్ ఇండియన్ మెస్ ఉంది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు బాగా లేకుండా వస్తే డైరెక్ట్ ఇంటి దగ్గర నుంచి రాదు కదా. హాస్పిటల్ ఉందండి మనకి ఇక్కడ, కాలేజ్ హాస్పిటల్. ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తం వాతావరణం కానీ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ కానీ? నేచర్ చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ త్వరగా అందరికి బాగా క్లోజ్ అయిపోతారు. వన్ వర్డ్ అబౌట్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ అంటే ఏం చెప్తారు? చాలా ఫ్రెండ్లీ నేచర్. ప్రొఫెసర్స్ దగ్గర నుంచి మనకి ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా వాళ్ళు మనకు వెనకుండి చేయిస్తారు. మీ పేరేంటండి? నా పేరు యాసిన్. ఎక్కడి నుంచి?
కడప నుండి. ఇప్పుడు ఏ ఇయర్ ఇక్కడ? ఇక్కడ 3rd year. ఏం నచ్చింది సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో? నేను ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ తీసుకోవడానికి వచ్చిన అండ్ సైబర్. ఓకే. ఇక మన సైడ్ ఉంటే ఓన్లీ మనకు దగ్గర ఉండే ఒకటి తెలుస్తుంది, అది దూరం వెళ్తే మొత్తం తెలుస్తుంది ఏమన్నా బయట విషయాలు. ఓకే, బ్రాడ్ గా ఉంటే అందుకే లాంగ్ వచ్చారు. ఓకే, ఇక్కడ ఫుడ్ అంతా మీకు నచ్చుతుందా? ఫుడ్ అంతా బాగుంది. మన సౌత్ సైడ్ ఫుడ్ పెడతారా? ఫుడ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది, సౌత్ ఉంది, నార్త్. ఓకే, కల్చరల్ ఫెస్ట్లు గానీ గేమ్స్ గానీ ఎలా ఉంటాయి? ప్రతి సెమిస్టర్ లో 2-3 ఈవెంట్లు, ఫెస్టివల్స్, కేపాప్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుందా ఒకటి చదివేనా? స్పోర్ట్స్ ఉంది, నేను కూడా స్పోర్ట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఖోఖో, ఫుట్బాల్. అంటే ఛాంపియన్స్ పంపిస్తారు ఎక్కడికైనా గేమ్స్ కి, లేకపోతే యూనివర్సిటీ నుండి పంపిస్తారు. ఓకే, నైస్. అంటే గేమ్స్ అన్ని ఆడిపిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అంటే ఎడ్యుకేషన్ లో బట్టే విధానమే ఉంటుందా, లేకపోతే మీరు పార్టిసిపేట్ అర్థమైనట్టు చెప్తారు స్టెప్ బై స్టెప్. మీకు అర్థం కాకపోయినా కూడా 1కి 10 సార్లు అయినా టీచర్లు చెప్తారు. మన సంస్కృతికి ఆధునికతను అందిస్తూ, అలానే విద్యార్థులకు సృజనాత్మకతను పెంపొందిస్తూ, విద్యార్థులకు కావలసినట్టుగా 100% ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తూ మన ముందుంది సంస్కృతి యూనివర్సిటీ. సో లేట్ చేయకుండా ఎంసెట్ అయిపోయిన ప్రతి ఒక్కరూ వై నాట్ చూస్ సంస్కృతి, చూస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ డెస్టినేషన్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ.